अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं शमा नज़ीर रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ BN और PSN के ताउन से पेश की जा रही है। मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त हमारे दरमियान माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत शख्सियत मौजूद है हमारे दरमियान, और मैं आपका उनसे तारुफ कराते चलूँ। हमारे दरमियान है सबिया शाह, जो कि CEO है वुमेन डेवलपमेंट फाउंडेशन पाकिस्तान और वाइस चेयरपर्सन है TRDP। अस्सलाम वालेकुम। कैसी शमा? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करम, आप सुनाएं। जी बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह माशाल्लाह अंजुमन इस्लामिया स्कूल हमारे पास आ चुका है हमारे प्रोग्राम में शिरकत के लिए, और मैं अंजुमन इस्लामिया की मैडम फौजिया को दावत देना चाहूंगी कि प्लीज आप आइए, तशरीफ रखिए। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह रहमतों भरा महीना है और तकरीबन आधा रमजान गुजर चुका है, और माशाल्लाह माशाल्लाह आज हमारे प्रोग्राम में जो देख सकते हैं आप माशाल्लाह कितने प्यारे प्यारे बच्चों ने शिरकत की है, और ये बच्चे अंजुमन इस्लामिया स्कूल के बच्चे हैं। और आप देख सकते हैं मैडम फौजिया भी हैं और मैडम सबिया शाह भी मौजूद हैं, इनकी टीचर्स भी माशाल्लाह माशाल्लाह मौजूद है हमारे प्रोग्राम में। और मैं अपने प्रोग्राम का आगाज करूंगी हमदे बारी ताला से, और हमदे बारी ताला के लिए मैं दावत देना चाहूंगी बहुत ही प्यारी सी बच्ची नूर फातिमा। जी नूर फातिमा। माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं ये हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं, काबिल तहसीन है माँ बाप, काबिल तहसीन है इनके असातिज़ा, काबिल तहसीन है इनके मैडम, जो माशाल्लाह माशाल्लाह इतने अच्छे प्यारे प्यारे मुस्तकबिल के मेहमान बनाने में मदद कर।
مطلب یہ کہ آپ کے بارے میں جاننا چاہیں گے ہمارے دیکھنے اور سننے والے کہ ماشاءاللہ آپ اتنی ایکٹیو ہیں اور اتنا بڑا ماشاءاللہ پروجیکٹ چلا رہی ہیں اور بہت ساری خواتین کی کام کرتے ہوئے نظر آ رہی ہوتی ہیں, غریبوں کی مدد کرتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ سفر کہاں اور کیسے اسٹارٹ ہوا. بہت شکریہ شمع. پہلے تو آپ کے پاس میں پہلی بار آئی ہوں, اچھا لگ رہا ہے مجھے بہت. اور دوسری بات یہ کہ میرا یہ جرنی شروع ہوا تھا لیاری سے. ماشاءاللہ ٹھیک ہے, تو میری جب جو ہے وہ سمجھ لیجیے میں اپنے بچپن سے اپنے فادر کی ساتھ انگیج بہت زیادہ تھی, اور ان کو میں ہمیشہ سوشل کام کرتے ہوئے دیکھی تھی. ہماری اپنی برادری کا اچھی میمن برادری, تو وہاں پر وہ جماعت کے ساتھ بہت منسلک تھے. تو چونکہ گھر کا ماحول جیسا ملا ہوا تھا تو وہ ہیبٹ کا حصہ بن گیا. تو چونکہ لیاری میں رہائش تھے تو آہستہ 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 جو ہے یہ 70s کے لاسٹ کی بات ہے کہ جب جو ہے وہ میں اس پورے کورس کے ساتھ آہستہ آہستہ ریلیٹ ہوتی چلتے خاص لیاری سی. اور چونکہ فادر بہت سوشل اور ایکٹیو تھے, ہماری اپنی کچیمہ میں برادری کا جماعت خانہ تھا وہاں لیاری میں, تو وہ ان کے ساتھ میں جو ہے منسلک تھے, پریزیڈنٹ تھے. تو وہ آہستہ آہستہ ہم بچوں میں بھی وہی عادتیں ڈیولپ ہوتی چلی گئی. اس کے بعد جب میں ایجوکیشن لی تو اس کے بعد جو ہے میٹرک کے بعد میں جو ہے اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے وابستہ ہو گئی. اور چونکہ مجھے بہت شوق تھا آگے تعلیم کا تو میں نے فادر کو بہت زیادہ. میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. ماشاءاللہ یہ کہ آپ کو ایک اچھا گھرانہ ملا تو اس وجہ سے آپ کی تربیت بھی وہ ساری چیزیں ماشاءاللہ رہی نا. جی بالکل. تو اس کے علاوہ میں یہ ایک بات کہنا چاہوں گی کہ لیاری میں کام کرنا اگر ہم پیچھے کی طرف جا کے دیکھیں تو بہت مشکل ہوتا ہے. تو آپ نے کس طرح سے مطلب وہاں سے پہلے جو تھا یہ جو دور تھا 80s کا, یہ بہت ہی پرسکون دور تھا. اور اس زمانے میں جو ہے میں پڑھ رہی تھی, اس زمانے میں پڑھ رہی تھی تو میں نے وہیں سے جو ہے وہ ایم اے بھی, ایم اے کے لیے بس بھی ہماری وہی پوائنٹ بھی آتا تھا. ٹھیک ہے, اور کافی لوگ جاتے تھے وہاں سے. تو میں نے وہاں سے ایم اے بھی کیا. اور پھر اس کے بعد جو میں اپنی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ساتھ ساتھ ہمارا وہاں لیاری میں ایک ادارہ تھا, لیاری کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ, میں اس سے منسلک ہو گئی تھی. اور پھر 88 میں وہاں میں نے ایک یونیفارم کی شاپ کھولی تھی اس کمیونٹی ڈیولپمنٹ سینٹر کے ساتھ. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ خواتین کو جو ہے گھر بیٹھے آرڈر ورک کیا جا سکے. وہ شروع سے ایک اندر تھا کہ عورتوں کے لیے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ماشاءاللہ وہ ہمارا جو انکم جنریشن کا پروگرام تھا وہ بہت زیادہ اتنا مشہور ہوا کہ باہر سے لوگ آ کر اس کو رول ماڈل کے طور پر جو ہے دیکھتے تھے. اور ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے تھے, خواتین کی ایک بڑی تعداد تھی جن کو ہم کام دیتے تھے. ساتھ ہی ہم پروگرام کو مزید آگے کی طرف لے کے بڑھیں گے اور مزید بات کرنا چاہیں گے ہم میڈم فوزیہ سے. رمضان کی ایکٹیویٹی ماشاءاللہ سے چل رہی ہے تو میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کی اسکول کی کیا روٹین ہے, اور ابھی جس طرح آپ دیکھ رہی ہیں ملکی حالات, تو اس پہ بچوں کی تعلیم پہ کتنا اثر پڑ رہا ہے. لیکن کوئی بھی چیز اگر ہمارے ملک میں یا معاشرے میں ہو تو وہ ہماری لائف میں افیکٹ تو کرتی ہے, سب سے زیادہ کرتی ہے. تو اب اس وقت یہ ہے کہ ایگزامینیشن پیریڈ بھی چل رہا ہے, ہمیں اکیڈمک اور یہ جو کو کریکولم ایکٹیویٹیز ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. اب جس طرح آپ نے کہا تو ہم نے کیا بچے ناپانی کے ابھی جیسا آپ نے دیکھا کہ ابھی پیٹرول وغیرہ کا بھی ایشو چل رہا ہے, اور میں نے سنا ہے کہ تعلیم کے لیے بھی آن لائن, تو آپ کیا کہیں گی اس کے حوالے سے, کچھ کہنا چاہیں گی؟ یہ بہتر لگتا ہے آپ کو؟ آن لائن میں سب جو ہے کنیکٹ نہیں ہو پاتے نا, ہر ایک کے پاس فیسلٹی نہیں ہوتی, بچوں میں اثر موبائل نہیں ہوتا, تو یہ بھی ایشوز آ جاتے ہیں. نہیں تو یہ ہے کہ اسکول میں آتا ہے تو بچہ فزیکلی ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں پک اپ کرتا ہے, بہت زیادہ اچھا رہتا ہے. جی میڈم, آپ کہنا چاہیں گی آپ جو ابھی موجودہ سچویشن چل رہی ہے, میڈم سبھی سے بات کریں گے, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے اس نے ہمارے ٹوٹلی پورے خطے کو بلکہ سمجھ لیجیے پوری دنیا ہی اب تو لگ رہی ہے. لیکن جو سب سے زیادہ جو ہے وہ ایک جو تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ٹوٹل مسلم ممالک جو ہے وہ بہت زیادہ سفرنگ میں, کیونکہ انڈے جتنے بھی ہیں وہ تقریباً مسلم ممالک میں ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں کہ ایران کے تعلقات جو ہے وہ تقریباً اے سے اور آپ کے بحرین سے, مسقط سے, ان سے سب سے جو ہے وہ ڈسٹرب لگے ہوئے ہیں. لیکن اب ایران جو ہے وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ چونکہ اس کو وہاں سے فائر ہو رہا ہے تو وہ بیک فائر کر رہا ہے وہیں پر. لیکن اب جو اس وقت ایران کے ساتھ جو سچویشن ہے جتنی خطرناک ہوتی جا رہی ہے کیونکہ وہ تنے تنا ہے. ٹھیک ہے, اور پاکستان افغانستان کے ساتھ اس وقت لگا ہوا ہے.
تو اب یہ ساری چیزیں جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کل سے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا اور ہمارے حکمران یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 12-13 دن سے زیادہ کا پیٹرول نہیں ہے. تو اب یہ جو سچویشن اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو سچویشن نہ صرف یہ ہے کہ پوری دنیا کے ساتھ جتنی خطرناک ہوتی جا رہی پاکستان بہت بری طرح اس کی لپیٹ میں آئے گا کیونکہ پاکستان کو ایران سے پیٹرول ملتا تھا جو اب نہیں مل پا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ہماری ساری چیزیں جو ڈیپینڈ کرتی ہیں وہ پیٹرول پر کرتی ہیں. تو اگر پیٹرول نہیں ہے تو وہ ابھی کچھ باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ شاید حکومت جو ہے وہ آگے جا کے اسکول کے بچوں کو بھی جس طرح کورونا پیٹ میں ہوا تھا یہ گھروں پہ آن لائن والی ایجوکیشن اور آفیسز کو بھی جو ہے وہ ورک فرام ہوم یہ آ جائے کیونکہ جب اتنے کرائے بڑھیں گے تو لوگ افورڈ نہیں کر پائیں گے. انشاءاللہ پھر کنٹینیو کرتے ہیں آپ کی بات کو. میں دعوت دینا چاہوں گی مزید ناخوانی کے لیے. جی ناظرین اس وقت ہمارے درمیان محمد مزمل ایک بار پھر سے موجود ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ہم چاہیں گے محمد مزمل بھی ماشاءاللہ 2 اگر اشعار سنا دیں. جی بیٹا. دور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے محبتوں کا صلہ کون سے دیتا ہے محبتوں کا صلہ کون سے دیتا ہے سنہری جالیوں میں سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے
دینا چاہوں گی مزید ناخوانی کے لیے. بہت ہی پیارا چھوٹا سا بچہ ہے افہام شاہین. جی افہام شاہین بیٹا ادھر آ جائیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ تھے افہام شاہین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت آواز سے مالک. بہت ہی پیاری ماشاء اللہ آواز ہے. اور ماشاء اللہ یہ ان کے ٹیچرس ہیں. میں ان سے بھی بات کرنا چاہوں گی کہ ماشاء اللہ اتنا اچھا سا آپ لوگوں نے ٹرین کیا ہوا ہے. ماشاء اللہ اتنی خوبصورت آواز کے بچے مالک ہے. کس طرح آپ لوگ کر دیتے ہیں یار؟ یہ کافی حد تک پہلے سے ٹرین ہوتے ہیں ماشاء اللہ. دیکھیے کتنا پروفیشنل ماشاء اللہ پڑھ رہے ہیں.
बच्चे को थोड़ी सी प्रैक्टिस की है, घर में भी पढ़ते हैं और यहाँ पर थोड़ा हम लोग भी यहाँ पर प्रैक्टिस करवाते हैं। प्रोग्राम तो होते रहते हैं, तो ये टीचर समझती है ना कि किस बच्चे के अंदर क्या Talent क्वालिटी है, है, कौन से टैलेंट है उसको ये मारते तो बात है ना कि हम कहते हैं ना कि बात में बार बार एक बात कहती हूँ कि हमारे माँ बाप पैदा करते हैं, बेशक हमारे माँ बाप है, लेकिन रूहानी जो माँ बाप होते हैं वो हमारे उस्ताद ही होते हैं, वही तरबियत देते हैं, वही जीना सिखाते हैं और वही ये सारी खूबियां देखते हुए हमें बाहर लेकर आते हैं, उस टैलेंट को निकालते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो माशाल्लाह ये देखें, ये टैलेंट है, आज ये बच्चा यहाँ तक आया है, हमारी दुआ है यहाँ से मजीद अल्लाह पाक से आगे बढ़े। असल में कैपेसिटी बिल्डिंग जो होती है ना, वो एक बहुत बड़ा जो है ना फन है कि बच्चे के अंदर जो भी टैलेंट है आप उसकी इतनी कैपेसिटी बिल्डिंग करें कि वो टैलेंट और मजीद निखर जाए। एक बार फिर से आऊंगी और मैं बात करना चाहूंगी कि मैंने आपका देखा है माशाल्लाह रमजान की भी एक्टिविटी चल रही होती है, रशम वगैरह की भी, जी। तो आप ये सब किस तरह मैनेज करते हैं? मतलब शादियां वगैरह भी आपने अभी बताया माशाल्लाह अच्छे खासे, मतलब हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि देखिए, जब आपके अंदर एक विजन हो ना काम करने का कि आपने ये काम करना है, जैसे एक टीचर है वो अपनी एजुकेशन के साथ बहुत जुड़ी हुई होती है, उसके हवाले से वो बहुत सारी चीजें। अब हमारा जो विजन है कि लोगों के साथ जुड़ना, उनके मसाइल को हल करना, तो जो जो इश्यूज आते हैं कम्युनिटीज के अंदर, सबसे मेन चीज जो आती है कम्युनिटी में, पहले तो हम उस पर जोर देते हैं कि एजुकेशन और हुनर। मैं हमेशा कहती हूँ कि देखिए, जब आप बच्चियां, खासतौर पर मेरा फोकस खवातीन और बच्चियां बहुत ज्यादा, लड़कों के साथ भी हम बहुत ज्यादा रखते हैं, लेकिन चूंकि उनको मौके कम मिलते हैं तो हम उनके लिए कोशिश करते हैं कि एक तो ये कि जो नहीं पढ़ी हुई है, जिन्होंने कभी पढ़ाई उनके लिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन के स्कूल्स खोले जाए। वो हमने बहुत स्कूल्स चलाए हैं मुख्तलिफ इलाकों में जो है, और ये पसमानदा इलाके और कोस्टल बेल्ट में, जैसा आपका मणिपुर हो गया, बिन कासिम टाउन में रेडी, इब्राहिम हैदरी, और ये सारे वो इलाके हैं जहाँ पर एक तो गुर्बत भी बेइंतहा की और लोगों में शऊर भी नहीं। ठीक है, तो वही बात है कि जब आप एक एजुकेशन तो देते हैं, लेकिन साथ साथ उनकी मोबिलाइजेशन बहुत जरूरी है कि आप इनको मोबिलाइज करें कि वो चीजें कौन सी हैं जिनको अगर आप अपनी जिंदगी में शामिल करोगे तो आपकी जिंदगी के हालात बेहतरी की तरफ आ सकते हैं। तो जब हम खवातीन को लिखना, पढ़ना, उनका नाम लिखना, उनकी चीजें, हमारे पास 60 65 साल की बड़ी उम्र की खवातीन भी आई, और जब उनसे पूछा गया कि ये बताएं कि आप क्यों इस उम्र में आती हैं क्लास लेने के लिए, तो वो कहती हैं कि चूंकि जब हम बस में बैठते हैं या मुख्तलिफ गलियों में जाते हैं तो नंबर पता नहीं होता हमें, तो वो इससे हमें नंबर्स की पहचान हो जाती है। अच्छा, फिर खवातीन के ऊपर एक फोकस और भी ये होता है कि बच्चों को घरों में वो मेडिसिन दे रही होती है, तो मेडिसिन के ऊपर जो है उनको जो है पता होता कि वो डेट अगर निकल चुकी है और वो खिला देती तो वो कम से कम पढ़कर बच्चों को या उसका नाम उनको याद हो जाए। फिर हमने खवातीन को एक और बात की कि देखिए, बात ये है कि जो रिलीजियस खवातीन मदारिस में भी है, हमने कहा चले ठीक है, आप समझते हैं कि नहीं सिर्फ कुरान शरीफ पढ़ना ही जरूरी है, ये तालीम लड़कियों के लिए जरूरी नहीं है, फिर आप तफसीर की तरफ भी तो आ रही है ना कुरान की, उसके लिए उर्दू बहुत जरूरी है। तो ये होता है कि आप लोगों की नफ्स पर हाथ रख के और वो काम उनसे करवा। अच्छा, जब हम कम्युनिटीज में गए तो लोग बहुत सारे क्या हमें राशन दे दें, हमारे पास हमारी बच्चियों की शादियां करवा दें। अच्छा, हेल्थ एक बहुत बड़ा इश्यू है, तरफ भी आ गए, फैमिली प्लानिंग की तरफ आ गए कि भाई वालिद कमा नहीं रहा है, बच्चे बेशुमार हैं घर के अंदर, उनकी तरबियत हो नहीं पा रही। तो हमने उनसे कहा कि ठीक है, आप बच्चे उतने ही हो कि जितनों को आप बहुत अच्छी तरीके से संभाल सकें, क्योंकि मजहब भी तरबियत का बहुत ज्यादा हुक्म देता है। तो आप स्पेस रखें उनकी फैमिली प्लानिंग वाले उसमें मैटर में। फिर जो है, जब बच्ची को रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पता होगा, अब एक आपने 15 साल की बच्ची की शादी कर दी और उस बच्ची को पता ही नहीं है अपनी बॉडी का, अपनी 14 साल 15 साल की बच्ची की, वो सब जो जस्ट चाइल्ड है, ठीक है, क्योंकि आप टीन एज में है ना, तो आप 18 से पहले तक तो आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बनता। तो हमने इस बात को लिया कि देखिए, बात ये कि जब आप कहते हैं कि बच्ची की शादी हमने करनी है, तो वो बच्चा है, बिल्कुल उसकी बॉन्ड्स बन रही हो, ठीक है, और उसको तो कानूनी तौर पर भी जो है वो कार्ड नहीं मिला हुआ, तो आप उसको चाइल्ड कहते हैं ना। तो जब चाइल्ड कहते हैं तो चाइल्ड की शादी तो नहीं होती, ठीक है, जब तक कि वो इस उम्र में ना आ जाए कि उसको एक लाइसेंस मिल जाए, उसको कार्ड मिल जाए। तो ये हमारी अर्ली मैरिजेस का बिल पास हुआ जो है, जो सिंध में सबसे पहले हुआ, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी इन सारे प्रोसेस का हिस्सा है।
تو علماء دین سے بھی یہ سارے موضوعات پر بات ہوئی تھی کہ بھائی بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ شادی کروانے جاتے ہیں تو صرف بالغ ہونا ضروری نہیں ہے، عاقل ہونا بھی ضروری، بے شک، آپ کو عقل بھی ٹھیک ہے کہ آپ نے جب آپ کے ساتھ 2-3 بچے اور جڑیں گے تو آپ نے اپنی تربیت کیسے کرنی ہے، آپ نے اپنے گھر میں کس طرح کا ماحول رکھنا ہے، آپ نے اپنے آگے شوہر پورا کے ساتھ خاندان آگے کرنے جانا خاندان کے ہوتا ہے۔ ساتھ، تو ان سب کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر عقل کا بھی ہونا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزوں نے بہت تیزی سے جو ہے نا مطلب وہ کیا اور بہت سارے وہ بن گئے۔ پھر خواتین کے لیے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہیومن رائٹس پر بہت کام کیا کہ ویمنس پروٹیکشنز سیل بنے ہوئے ہیں، ویمن پروٹیکشن بل بنے ہوئے ہیں، ویمنس کی جو ہے ڈومیسٹک وائلنس کے بل ہیں، عورتوں کو نہیں پتا، ہم نے کلاسز باقاعدہ سیشن، اور ہمارے پاس ماری پور میں، لیاری میں، بلدیا میں ہم نے وہاں پر جو ہے سینٹرز کھولے اور سینٹرز میں خواتین کو لیا اور خواتین کو باقاعدہ سیشنز کے تھرو سمجھایا کہ تمہارے ساتھ اگر ظلم ہوتا ہے، تمہارے ساتھ اگر مسائل ہوتے ہیں، یہ تمہارے رائٹس موجود ہے قانون کے اندر، اگر اس رائٹس کو لے کر آپ جاؤ گی قانون آپ کو پروٹیکٹ کرے گا۔ تو اس سے بہت ساری خواتین نے جو بہت زیادہ تکالیف کا شکار تھی اور وہ مسائل کا شکار تھی، تشدد ہوتا تھا ان کے پاس بہت زیادہ، ان کے بہت ساروں کے ہم نے کیسز بھی کروائے مختلف۔ چونکہ میں خود وکیل ہوں لیکن میں بائی پریکٹس اس کو نہیں وہ کرتی، لیکن یہ چونکہ میں اس کی فیلڈ کا حصہ ہوں تو میں کیسز کو ریفر کرواتی ہوں مختلف آرگنائز۔ آج صبح ہی ایک کیس میں نے ریفر کروایا ہے جی۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جب آپ کام میں جاتے ہیں تو کام آپ کو خود ہی بتا دیتا ہے کہ اب آپ نے آگے کہاں بڑھنا ہے۔ جب شادیاں کی تو فیملی پلاننگ پر آ گئے، ان کے ہیومن رائٹس پر آ گئے، راشن کی چونکہ نیڈ ہے تو راشن ڈسٹریبیوشن پر جب آئے ہیں تو ابھی اس وقت جو ہے ہمارا راشن ڈرائیو چل رہا ہے، اس میں ہم مختلف علاقوں میں خواتین فیملیز کو اس وقت ہم نے 75 کے قریب 80 کے قریب فیملیز کو دے دیا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے بچوں کا بھی کچھ خیال کر لیتے ہیں۔ کمیونٹی میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، غریب ہیں، تو ان کے لیے پھر ہم جو ہے کپڑوں کا عید کے سوٹس بھی ہو جائیں۔ مطلب دیکھیے بات کیا ہوتا ہے کہ یہ نیکی ہے اور یہ نیکی کا بھی مہینہ ہے، آپ سے جتنا ہو سکتا ہے وہ جو کہتے ہیں نا کہ درد دل کے واسطے، رحمتیں سمیٹ لے، وہ اللہ نے کہا نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، اور ورنہ تار کے لیے کچھ کم نہ تھے کہ روگ ہے۔ بھائی فرشتوں کی کمی تو نہیں تھی، ہمیں تو ایک دوسرے کا درد بانٹنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ ابھی آپ سے دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں کیونکہ ماشاء اللہ یہ پیارے پیارے بچے بیٹھے ہیں اور یہ انتظار کرنا ہے کہ کب ان کی باری آتی ہے۔ تو میں ایک بار پھر سے ثنا خوانی کے لیے دعوت دینا چاہوں گی مائنڈ نشان کو۔ جی بیٹا۔ او کرم سرکار اب تو ہو گئے ہم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے ہم بے شمار، جان دے تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار، جان دے تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے ہم بے شمار، میں اکیلا مسائل زندگی کے بے شمار، میں اکیلا مسائل زندگی کے بے شمار، آپ ہی کچھ کیجیے نائے شہ عالی وقار، آپ ہی کچھ کیجیے نائے شہ عالی وقار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے ہم بے شمار۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اصل چیز ہوتی ہے کانفیڈینس۔ بعض جگہوں پہ اس بچے کا کانفیڈینس جا رہا تھا لیکن اس نے جانے نہیں دیا۔ تو ماشاء اللہ بیٹا اسی طرح جاری رکھو اپنا سفر کو، انشاءاللہ ضرور آپ حاصل کریں گے۔ بیٹا جب میں بات کر رہی تھی کہ کانفیڈینس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ ماشاء اللہ سے اس بچے نے کانفیڈینس اپنا نہیں جانے دیا، کنٹینیو رکھا نا،
अपनी सना खानी को, तो आप क्या कहोगी? मतलब आपकी क्लास के बच्चे हैं माशाल्लाह से, आप टीचर हैं। देखिए बच्चों में कॉन्फिडेंस तो होता है, ऐसे मौजूद होता है बच्चों में ज्यादा सलाहियतें भी, डिपेंड करता है उसका माहौल कैसा है। तो वो कुछ टीचर्स उसको पॉलिश करके हैं, कुछ घर के माहौल से भी बच्चे उस चीज को एक्वायर करके आते हैं। अच्छा, बात बच्चों को माहौल नहीं मिलता। हाँ, माहौल नहीं मिलता है, बच्चे हर बच्चे में कोई ना कोई ऐसी टैलेंट टैलेंट होता है जिसको हमें पॉलिश करने की जरूरत होती है, लेकिन वो उसके घर के माहौल पे भी डिपेंड करता है, फिर साथ उस स्कूल के एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है कि बच्चे को तवज्जो मिली है या आया नोटिस की गई है वो बात उसमें या नहीं की। अब हमने बच्चे को ये सिखाया था कि भाई अगर आप फर्स्ट टाइम बच्चे ने परफॉर्म किया, थोड़ा सा छोटा बच्चा भी है, थोड़ा परेशान भी हो रहा था, तो वो थोड़ा थोड़ा कहीं पे उसे वो भूल जो हो रही थी, तो इसलिए फर्स्ट टाइम में भी आप कैमरे को फेस कर करने तो बड़ी बात। ओवर कर लिया, ये नहीं कि वो उसने बिल्कुल छोड़ दिया और बिल्कुल लूज करके एक बार को घबराया नहीं। घबराया नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ है। मैं जानना चाहूंगी कि आपने जैसे माशाल्लाह बहुत सारी बच्चों की शादियां करवाई हैं, तो राशन का प्रोग्राम आपका रहा, काफी सारे बहुत अच्छे अच्छे काम किए आपने, बिजनेस के भी काम किए, जो घर बैठे लोगों को आपने काम दिया। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी, बहुत सारे लोग अभी आप देख रहे हैं, हमारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो खानों पे बाहर फोकस किया हुआ है दस्तरखान पर, तो आपके जहन में ये नहीं आया मैं भी थोड़ा बहुत खिलाऊं और बस छोड़ूं सब चीजें, जेब भर लूं अपनी? देखिए बात ये होता है कि चलिए हम ये कहते हैं कि मजहब ने हुक्म दिया है कि जो है आप भूखे का पेट भरो, ओके। लेकिन इसके अंदर दो किस्म की बातें हैं। एक तो ये है कि चले वो लोग जो बहुत ज्यादा डिजर्व करते हैं वो बैठ जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ लोग वो भी हो गए, लेजी भी हो गए कि वो जो कहते हैं कि चले हमें मिल जाएगा हम खा लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास चूंकि एज ए नेशन जो है हम थोड़े से जो है वो चीजों को जो है जब हमें मिलने लगती है तो हम उसको जो है ना पीछा नहीं छोड़ते उसका, उसके अंदर जो जरूरतमंद होता है ना उसका भी हक माना जाता है। मैं आपको अभी राशन की बात बताऊं कि आप देखें, आप एक बंदे को राशन दे रहे हैं, ठीक है, उसकी जरूरत थी उस वक्त, आपने उसका जरूरत वक्त अल्लाह का हुक्म है कि आप रमजान का भी महीना वैसे भी किसी की जरूरत, लेकिन लोगों ने उसको अपना मामूल बना लिया कि अब मेरे पास कोई 400-500 लोगों को मैं राशन देती थी, अब मेरे पास उतना नहीं आता कि मैं उतनों को दूं, तो मैंने कम को कर दिया, तो मैंने उसमें से चूज किया कि चले मैं उन लोगों को लूं कि जिन लोगों को, लेकिन जिनको पहले मिलता था वो फोन कर करके और आपके पीछे लगे रहेंगे कि नहीं हमें चाहिए चाहिए चाहिए। उसमें क्या होता है, नस्ल दर नस्ल वो भिखारी की तरफ लोग आ जाते, चाहे वो खाना खिलाने वाला मामला हो या मतलब ऐसा कहने का मकसद यही है ना कि हम अपनी कौम को भिखारी बना रहे हैं। लेकिन उसमें हुक्म क्या है, हमें हुक्म है कि आप जो है लोगों को भिखारी ना बनाओ, बल्कि वो कहते हैं कि मछली पकड़ने का हुनर सिखाओ, हर वक्त मछली हाथ में ला दो। जी मोहतरम नाज़रीन, आप सुन रहे थे मैडम सबीर शाह को। माशाल्लाह माशाल्लाह आपने इनके काम भी देखा है और मजीद देख रहे हैं और देखेंगे भी। इसी के साथ में हम इख्तिताम करने से पहले हम एक और प्यारे से बच्चे से चाहेंगे कि वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हम वो सना पेश करें। जी या नबी नजर करम फरमाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ज़हरा पाक के सदके हमको तैबा में बुलवाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, कैफो मस्ती में डूबा देखो आ नज़ारा, ढूंढ रही है आपकी रहमत बख्शिश का बहाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। रूहान दिशान माशाल्लाह। जी नाज़रीन, हमारे दरमियान आपने देखा माशाल्लाह बहुत प्यारे प्यारे से बच्चे भी मौजूद थे, पौधे भी मौजूद हैं।
अंजुमन इस्लामिया की समिया शाह भी मौजूद है और माशाल्लाह माशाल्लाह इनकी टीचर्स बच्चों की भी मौजूद है। और मैं इसी के साथ चाहूंगी आज का प्रोग्राम इख्तिताम करना। इसी के साथ आप शमा नज़ीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।